Good morning, everyone. Respected chairperson, principal, teachers, supporting staff, and dear parents. It's my pleasure to welcome you all to this first parent-teacher meeting of this academic year 2025-26. Your presence reflects your dedication to your child's growth and education, and we are grateful to your continued support. This meeting is a valuable opportunity to discuss your child's progress, share insights, and work together to create a thriving learning environment. We encourage open communication and look forward to a productive session. To begin with, may I cordially invite our chairman, sir, to address the gathering. Most respected parents, school chairperson and CEO Smita Nair, Principal Gina Bibi, Administrative Suresh, section heads, my dear valuable teachers and supporting staff, all of you to the wonderful occasion of the first session of the academic year 2025-26. So, as usual, every time when we start an academic year, we are supposed to do an academic session by June end. This year, there was some construction works happened in this auditorium, so it was postponed to July. Most interesting thing in this session is to understand and announce some of the transformation stage of this school. When I visit this school in 2021, I have clearly mentioned to you, Indiana Public School, what yesterday was only 50% of what my dream about the school concept. This year, after my extensive understanding how a school can be built, so I have made some transformational changes in this school. Clearly, I am building the future of this school. I can announce a lot of things today. These all announcements will be my future of this school. My support is only students. My support is not the teachers, not the parents. Because I always believe the key of a success is my students who is working with me. Parents are just a tool to upbring them to give to me. That's what my concept. I have done n number of researches, understanding within my team, within the surroundings, what is the human capability to build a generation. So finally I found out that a transformation stage is very, very important to update with the social activities. So now this school is in a transformation stage. Believe me, this will be the future of this school for next 10 years. Okay, so first of all, beginning with all other different aspects, I am just announcing something. Miss Gina Bibi, who was with me in the system for almost 3 years, worked in the capacity of a vice principal. You have seen him how the way she is working. She has been elevated at the principal of Indiana Public School. So just give a big applause to class for Gina Bibi. You know, my mother, she was a part of this Indiana Global Charitable Educational Society. My 2 daughters, they are a part of this society. Sandra Darshan has been joined with us in the academic review committee. Dr. Devakumar, Professor of SN College, Chambarandi, he was taken the charge of Chairman of Advisory Board of Indiana Public School. My wife, Smita Nair, you know, she was working very closely with me. She is the Chief Executive Officer of this school. So just give a big applause to her. And she is working closely with each and every parents and students, right? And another one, Sini, you know Sini, right? She was also from the very beginning when I was sitting in a small cabin outside. She was also working with me to develop this school. She has been promoted to the vice principal of the school. These are the 3 important changes I made in this school. And you know, Dilip Kumar, he was working with the bus number 3, right? He was in the state service for a long time. He was a state treasurer for KSRTC Union. He has been elevated to a coordinator for all the transportation. These are the key changes I made in this school. Now coming to my future vision. Shall I continue in English or I can just stop to speak in Malayalam? So I will make it do it. The entire school in the പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, സെപ്റ്റംബർ 16 തീയതി ചെമ്പൂർ സ്കൂളിന് തറക്കല്ലിടുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിൽ നിന്നുണ്ടാവും. സോ ആ സ്കൂളിന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ നെക്സ്റ്റ് ജൂൺ 30 ക്ലാസ് റൂംസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും. സം ക്ലാസസ് വിൽ മൂവ് ടു ദം. ഓക്കെ, ആ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 3 years ആണ്.
It's a 5.6 crore project. So my plan for plus 2 is in 2028. So അതാണ് ആ സ്കൂളിന്റെ പ്ലാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് ചെറിയ കിൻഡർ ഗാർഡൻ തുടങ്ങി. Blackly it is working very well. We are almost now 11 students there. By Onam holidays, I am sure we will touch somewhere as 25. നമ്മുടെ മക്കത്തെ പ്ലാന് വർക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞോട് ഓൾറെഡി. So we will install our kindergarten work by next year. Then plan for Clementary zone. We are acquiring a school run by a convent. So അതാ സ്കൂൾ നമ്മൾ kindergarten യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും റെസ്പെക്ടഡ് ചെയർമാൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ്, പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, അതായത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്റെ പാരന്റ്സിനെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. കാരണം 2 റോയും നന്നായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ സന്തോഷം. കാരണം ഇതെന്താ, ദിസ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഷെയർ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് സജഷൻസ് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്. ഓക്കെ, നോട്ട് എ ഫോൺ കോൾ. ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെ ഒന്നും പറയരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയാം. അത് കറക്റ്റായിട്ടും എന്താ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ പറ്റിയും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ്, ഒപ്പീനിയൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാം. നമ്മുടെ സംസാരത്തിലൊന്നും അല്ല അവിടെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത്. അവരുടെ പഠിത്തവും അവരുടെ വളർച്ചയും അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും വലുത്. അവരുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവരെ കണ്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഇപ്പൊ വിഷമം. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ ഉറക്കം അടിക്കുന്ന നേരത്തോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്താനാ വെപ്രാളം തന്നെ. പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ടാറ്റ പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ആ ഒരു നിമിഷവും, അതേപോലെ തന്നെ അവരെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമവും ഒക്കെ ആയിട്ട്, എന്തായാലും എന്റെ എല്ലാ മക്കളെയും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർന്നു വരാൻ, അതുപോലെ കുറച്ചുപേരൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഇവിടെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിന് സജഷൻസ് നമ്മളെ കഴിയുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തന്നിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. I feel extremely happy to stand before you as the principal of Indiana Public School. And I'm not a new figure to you. I have been with you all these years in my other roles too. And seeing you all crowded here, it's a pleasure actually. Thank you for your valuable presence. And my journey as a teacher, let me give you some introduction about myself. My journey as a teacher started in 2021 as a KG teacher. My presence in Indiana school, it was not accidentally happened. Whenever I started to hear about Indiana, I did so many researches about how the school is managed, and I came to know that unlike all other CBSE schools in the arena, it is run by a single person, not a team of management with different board members. It's run by a single person, and that was one of the main factors that attracted me. And when I was in Gokulam School, when I was working in Sri Gokulam Public School Attingal, Indiana Public School started its working. So I heard a lot about the school, especially our chairman sir, the way he manages, his vision, everything. And it was something different. And from that moment onwards, there was a great desire in my mind to be a part of Indiana, to be a part of such a school that provides something different to the children. So I thought of joining here, and before I joined here, I should know everything about the school, its function, its management, the teachers who are appointed here, the way the interview was going on, everything. So I started observing all the things. Being in some other school, I started observing all these things. And I checked about our chairman in his LinkedIn profile. I checked his profile, and in Facebook also about the working of the school and all. And when I was going through LinkedIn, I happened to read many of the articles written by our chairman sir. Out of that, one attracted me deeply.
That is his article about child-centered education that he is applying here in Indiana Public School. So the first and foremost priority is given to children, not the teachers, not the parents. School is also a second factor. The utmost importance is given to children and their development. So in that article, the child-centered education, he clearly states how we can develop a child from any economic or social background. It is in the hands of the school, strongly with the support of parents. As Sir told in his speech, we should not impose all our dreams, all the parents' dreams, all the teachers' dreams on the children. It will be a burden for them. So instead of that, we have to observe the mannerisms of the child and help them to be a most responsible citizen in the society. That is what Indiana provides to the children. സാറ് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സ്കൂളാണെന്ന് സാർ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. ആ ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ എന്തൊരു കാര്യമെന്ന് സാറിനോട് പറഞ്ഞാലും സാർ അത് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് തലത്തിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതുവരെ നടത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തില് എന്നതുപരി സ്റ്റഡീസിൽ മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉൾപ്പെടെ ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് വന്ന് പറയാറുണ്ട്. ജീന മാം, സാറ്, സ്മിത മാം, ഇവരെല്ലാരും അതിൽ ഓപ്പണായി ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ തന്നിരിക്കും. അക്കാഡമിക്സിലും എനിക്കിത് വളരെ ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മുടെ ഈ സർക്കുലർ കണ്ടപ്പോ ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. But the only thing was that only admins can message in that group. That was one disappointment that time, because I was very happy that Gina ma'am was joined as a principal. It's a very big blessing for our kids. ഇത്രയും നന്നായിട്ട് എന്റെ മോൻ KG1 UAE പഠിച്ചത്. I was also working there. And her standards is, I don't know what to say. അത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ്. ഈ സ്കൂളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ജീന മാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാഡത്തിന്റെ കുറെ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാഡത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഒരു സെഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും they can improve their language without studying. Simply they can hear and they can acquire something from her speech. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവരുടെ എല്ലാം ഈ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ സാർ ഇദ്ദേഹം തരുന്ന സപ്പോർട്ട് നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തൊരു കാര്യവും സാറും സ്മിത മാമും അതിനെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് അതിന് നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഓൾ പേരൻസ്, you should not discuss the things with each other. Don't discuss the things among the parents. Just come forward, discuss the things with, if you are afraid to speak with sir, just call Smita ma'am and tell her. She is a part of us. എപ്പോഴും പൂർണ്ണ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്ത് കാര്യവും അതേ രീതിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഡമാണ് സ്മിത മാം. സോ ഇത്രയും നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ പൈസയ്ക്കും അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ മൂല്യം തരുന്ന ഒരു ചെയർമാനാണ് ഇദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും അത് പൂർണ്ണമായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ആൺകുട്ടികളെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വളർത്തി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും ചെകഞ്ഞു പിടിക്കാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ആ കുട്ടികള് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇടം ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും പാഴി പോവില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാം. ഈ സ്കൂളിനെ ഏത് സ്കൂളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഇത് തന്നെയാണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും തുറന്നു പറയാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഇക്കരെ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് അക്കരെ പച്ചയെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അക്കരെ ചെല്ലുമ്പോ ഇക്കരെ ആയിരുന്നു നല്ല പച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ്. നമുക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പുറത്തെ സ്കൂള് വലിയ സ്കൂളാണ്, അവിടെ അത്രയും വെയിലുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഈ തുടക്കത്തില് ഈ അടിസ്ഥാനം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ പാരന്റ്സ് തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കള് നല്ല ഒരു ഫ്യൂച്ചറോട് കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് നമ്മൾ പാരന്റ്സ് ആദ്യം വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ ജീന മിസ് അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് വന്നതിൽ സത്യം പറഞ്ഞ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്.
ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാമിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. ഇനി ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള അച്ചടക്കം അത് വളരെ വലുതാണ്. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കുമ്പോഴും അവർ അർഹിക്കുന്ന എല്ലാ സേവനവും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്കൂളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്കൂളിന്റെ ചെയർമാനായ ഒരു ജോലിക്കാരനാണ്. എന്റെ ജോലിയാണ്. എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു പേടിയും വേണ്ട. നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കാമ്പുണ്ടാവും. സത്യമാണ്, ഞാൻ ടഫാണ്. നിങ്ങളെ മക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും. ഞാൻ ഉമ്മ വയ്ക്കാത്ത എത്ര കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ അവിടെ ചിരിക്കുന്നില്ലേ, ഞാൻ തോളോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ അവരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് കാമ്പുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഞാൻ പരിഹരിക്കും. അതിന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്റെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നവരെയും എന്റെ കാഴ്ച ഇല്ലാതാവുന്നവരെയും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഈ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞത് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ആ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്കൂളിനെ നന്നാക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും പാരന്റ്സ് ആണ്. ഒരു സ്കൂളിനെ നന്നാക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും പാരന്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കൺസേൺഡ് ആയ ക്ലാസ് ഗൈഡ് ഉണ്ട്. ആ ക്ലാസ് ഗൈഡിന് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് 100% ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു, അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയണം. അവർ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. നിങ്ങൾ പാരന്റ്സ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോക്കസ് ക്രിയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാനത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആര് വിഷമം ഉണ്ടായാലും ഒരു കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ പാരന്റ്സ് തമ്മിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമന്റ്സിനെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതെന്റെ വാക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കും സ്കൂളിനും ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാരന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹയെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ സുശാന്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആഗ്രഹയുടെ ടീച്ചറിനെ വിളിക്കും. ടീച്ചറിൽ നിന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഒരു ആൻസർ അല്ല കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ടീച്ചർ ആരെ വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാഡം ആരെ വിളിക്കും? പ്രിൻസിപ്പളിനെ വിളിക്കും. പ്രിൻസിപ്പളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഉത്തരവല്ല കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ സ്മിത നായരുണ്ട്. ആ സ്മിത നായർ എന്നോട് കൃത്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ പകലെപ്പോഴെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു അഡ്വൈസ് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കൂൾ ഇതുവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്ത് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ആരും പേടിക്കണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ പാവമാണ്, പക്ഷെ പറയുന്നതിന് കാമ്പുണ്ടാവും. കുട്ടിയുടെ നന്മയും സ്കൂളിന്റെ നന്മയുമാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്, ആരും റോബോട്ടിക്സ് അല്ല. ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് രാവിലെ 6:40 മുതൽ ഈ സ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവണം. ഇവിടുന്ന് അവസാനം പോകുന്നത് ഞാനും സ്മിതയും ജീനിയൊക്കെയാണ്. ഈ 4:15 4:30 മണി വരെ അത്രയും സ്കൂളിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ, ഇവിടെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഫീവർ ആണെങ്കിൽ ഫീവർ ചോറ്റുപാത്രം തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ, ആ ചോറ്റുപാത്രം അരി വെന്തില്ല എങ്കിൽ പാരന്റിനോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഞാൻ, ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫുഡിൽ ഒച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഞാൻ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊടുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിലിലെ വിമ്മിന്റെ പതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പരാതികൾ പാരന്റ്സ് തമ്മിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ മനുഷ്യനല്ലേ? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഐ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് കെയർ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സൊല്യൂഷൻ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് സമന്വയിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടുകയാണ്. ശരിയാണ്, തെറ്റാണോ സാറേ? ആണോ അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ സംസാരിക്കുമ്പോഴും തെറ്റാണെങ്കിൽ മുഖത്ത് നോക്കി തെറ്റെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. അത് ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സ്മിത പറയുന്നതെങ്കിലും അവിടെ സ്മിതയുടെ തെറ്റെങ്കിൽ സ്മിത നീ തെറ്റാണ്, ടീച്ചേഴ്സാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. തിരിച്ച് ടീച്ചേഴ്സാണ് തെറ്റെങ്കിൽ അവരൊരു സ്മിത പറഞ്ഞാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആൾക്കാർ നിൽക്കുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പച്ചയ്ക്ക് പറയാണ്, ഒരു ചെയർമാനും പറയാത്തത് ഐദർ മൈ വേ ഓർ ഹൈവേ. എന്റെ മൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന 2000 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റോഡാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഐ ആം നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ. ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സണേ അല്ല. ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്. എനിക്ക് എന്റേതായ ചിന്തകളുണ്ട്, എനിക്ക് എന്റേതായ തെറ്റുകളുണ്ട്, ശരികളുണ്ട്. എന്റെ ശരികളാണ് ഈ സ്കൂളിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പമാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിലും, പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്രയോ കുട്ടികളെ ഞാനിവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ +2 സമയപ്പോ 9 കുട്ടികളെ ഞാനിവിടെ കൗൺസിൽ ചെയ്ത്, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പലർക്കും. അത് ഇന്ന സ്കൂളിലെ കുട്ടികളൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഞാൻ
ഞാനിപ്പോ നവഭാരത് സ്കൂളിൽ അടുത്ത മാസം സെഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് +2-ന്. അപ്പൊ എനിക്കിതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ഞാൻ ഈ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ലോകം അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരിക്കുന്നു, 10 മണി വരെ ഇരിക്കുന്നു. 10 മണിക്ക് ശേഷം ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് 4-5 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യും. ഈ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. വെളുപ്പിന് 4:50 ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഫോൺ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് കോക്കസുകൾ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഈ പാരന്റ്സ് കോക്കസുകളിലൂടെ തകർന്ന 2 സ്കൂൾ നേരിട്ട് കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ. ഈ സ്കൂൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. എത്ര ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ വിൽ ഫേസ് മൈസെൽഫ്. ഏത് വെല്ലുവിളികളും ആർക്കും എങ്ങനെയും വെല്ലുവിളിക്കാമല്ല. ഈ വെല്ലുവിളികള്, ഈ ഉള്ളൊരുങ്ങുന്ന വെല്ലുവിളികള് തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നത്. ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉപയോഗം അതാണ്. പുസ്തകങ്ങളിൽ മാർക്ക് വാരി കൂടി 95% മാർക്ക് കിട്ടി സൈലത്തിലും പിന്നെ പാലാ പിള്ളേഴ്സിലും കൊണ്ട് തള്ളുന്നതിനപ്പുറം ആ കുട്ടി സാമൂഹികമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ സ്കൂളിന്റെ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്ന മോഡൽ. പിന്നെ പാരന്റ്സ്, എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് 2 വാക്കേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, എന്റെ സ്കൂളിനെയും എന്റെ പാരന്റ്സിനെയും എന്റെ ടീച്ചേഴ്സിനെയും കുറ്റം പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ I am there 24/7. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കും. ഞാൻ എന്നോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ കൃത്യമായി പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഇതുവരെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ കൃത്യമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് എന്റെ ജോലി. അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹകരണമൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യാന പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വലിയ ലേബലിലായിരിക്കണം. ആ ലേബലിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്കൊരു ലോകമില്ല. ഈ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ആ കൊടിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നവർ മാത്രമാണ്. പണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ സാഹചര്യമാണോന്നറിയില്ല, വളരെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതുമായ 2 രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഒരു വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ വന്നുപോയത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു വലിയ നേതാവ് പറഞ്ഞു, ഒരു വലിയ കടൽ കണ്ടപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി കടൽ കാണാൻ പോയി. തിരയിങ്ങനെ ആർത്തമർത്ത് വരുവാണ്. അപ്പോഴും കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായി. ആ കുട്ടി ആ ഒരു കാറിനകത്ത് ചെന്ന ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരി വെച്ചു. എന്നിട്ട് കുട്ടി വളരെ കൗതുകത്തോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ വെള്ളമേ, നീ അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോഴോ നീ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വന്ന വലിയ തിരയായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ എന്താ നീ തിരയടിക്കാത്തത്? അപ്പോഴോ കടല് കുട്ടിയുടെ വിഷമം കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ വ്യസനത്തോടെ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കുഞ്ഞെ, ഞാൻ എപ്പോഴാണോ ഈ വലിയ സമുദ്രത്തിന്റെ മാറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ അപ്പോഴേ എനിക്ക് തിരയാകാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിശ്ചലമായ ആ ബക്കറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വെറും വെള്ളമാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും കുട്ടികളുടെ അവരായി മാറുന്നത്, അവരെ വളർത്തപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യാന എന്ന വലിയ ബ്രാൻഡാണ്. ഞാനെന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല, പ്രസക്തിയില്ല. ആ ഇന്ത്യാനയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണമെന്നത് എന്റെ ജോലിയാണ്, എന്റെ കർമ്മമാണ്. അത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ വൃത്തിയായി ചെയ്യുന്ന സാന്ദ്രയോ ശ്രേയയോ മുഹമ്മദോ ജോഫിനോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ? അതാണ് സ്കൂളിന്റെ വിഷയം. അപ്പൊ ഇന്നിവിടെ എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സ്കൂളിന്റെ വിഷൻ സിമ്പിൾ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ഈ സ്കൂൾ സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്പൂഴത്തെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണവും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പാരന്റ്സ് ആണ്. 2 മോള് ഒത്തിരി വീക്കായിരുന്നു, വേറൊരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ഇപ്പൊ അതിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെൽപ്പ് മാത്രം ഇപ്പൊ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ട്യൂഷന് വിട്ട് കൂടുതലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാരന്റ്സും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ട്യൂഷന് വിടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്റെ ഇതിലെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് ട്യൂഷന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ്. എപ്പോ വേണോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ, വേറൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. നല്ല രീതിയിലാണ് സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഇനിയും വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. I always listen to the parents. പാരന്റ്സിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാ സജഷൻസും ഞാൻ ലിസൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ മീൻ ടൈം എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു വിഷമം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിന്റെ റിക്വസ്റ്റാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അച്ഛനും അമ്മയുമാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളായ പല പാരന്റ്സിനും അത് മിസ്സാവുന്നുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് ഞാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാലം വരെയും ആ കുറവ് നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം.
എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ എന്റെ കസേരയോട് ചേർത്ത് ഒരു കൈയോട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എത്രത്തോളം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തു ബീയിങ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. എന്റെ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി, ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി പാർട്ടൊക്കെ മാറ്റും. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിൽ പലരും, കുറ്റമായിട്ട് പറയല്ല, യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ആൻഡ് വെൻ യുവർ ചൈൽഡ് ഹാസ് ഗോൺ. ആ കുട്ടി എപ്പോഴാണോ എന്നാണോ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് മാറപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള റെസ്പെക്ട് കൂടുന്നത്. ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഓരോ പാരന്റ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. സ്കൂളില് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളില് ഓരോ ചുവരുകളിലും ഓരോ കല്ലുകളും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ഓരോ കുട്ടിയെ എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ആകുലതകൾ ഉണ്ടാവാം. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാരം ഈ പാവം കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. എന്റെ അപേക്ഷയാണിത്. പ്ലീസ്, ഐ ബെഗ് ഓൺ യുവർ പാർഡൺ. കാലി പിടിച്ച് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാരം ഈ കുട്ടിയിൽ ഇപ്പോഴേ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. ആ കുട്ടി വളരട്ടെ. അവൻ സാമൂഹികവുമായും സാംസ്കാരികവുമായും അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചു വളരട്ടെ. അവൻ അതിൻ്റെതായ സമയം കൊടുക്കൂ. ഒരു കുട്ടി പോലും പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയായി മാറുന്നില്ല. അങ്ങനെ പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയായി മാറുന്നുവെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും വരുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുടെയും കുഴപ്പം മാത്രമാണ്. ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ. ഈ 3 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെടുത്ത്. ഒരു കുട്ടി പോലും സമൂഹത്തില് പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയായി മാറുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി പഠിക്കുന്ന പള്ളിക്കൂടവും പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സും വളർത്തപ്പെടുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമാണ്. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ അംഗീകരിച്ച് നെടുങ്കണ്ട BEd കോളേജിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ വെറും ഉപദേശങ്ങളായി മാറരുത്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് യുവർ അഡ്വൈസ്. നിങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ കുട്ടിയിൽ കുറച്ചു കൊടുക്കൂ. നിങ്ങൾ അവർക്ക് റോൾ മോഡലാവും. നിങ്ങൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നു അതാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും വിലയില്ലാത്ത വെറും വാക്കുകളായിട്ട് മാറും. ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക, നമ്മൾ റോൾ മോഡലാകുക. ഞാനൊരു മോനെ വഴക്ക് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ വഴക്ക് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ റോൾ മോഡലാവണം. ഞാൻ എന്റെ ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒറ്റ ഉപദേശം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പാരന്റ്സിനും ഞാൻ തരുന്ന ഉപദേശം, നിങ്ങൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം വന്ന് എന്നെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടത്. രാജാവിനേക്കാൾ രാജഭക്തിയുള്ള ആരെയും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. രാജാവിനോട് ഭക്തി, രാജാവിനേക്കാൾ രാജഭക്തി ആരും കാണിക്കരുത്, അല്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? സ്കൂളാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സ്കൂൾ 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 ഈ ഇന്ത്യയിലാവുന്ന വലിയ പിക്ചറായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ. സുദർശൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം വരെയും സുദർശന്റെ വിഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ സ്കൂൾ നടക്കുള്ളൂ. സുദർശന്റെ വിഷൻ അനുസരിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് മുഖങ്ങളല്ല വരുന്നത്, എനിക്ക് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള് ഒരു വർഷത്തിൽ 2 ഷർട്ടും 2 ട്രൗസറും മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റി എന്നെ പോലെ കുട്ടികൾ വളർത്താൻ എനിക്ക് ആവശ്യം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യാന സ്കൂള്. രാജാവിനേക്കാൾ രാജഭക്തി ആർക്കും വേണ്ട. എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം ഈ വർഷം കൊടുത്തത്, രാജാവിനേക്കാൾ രാജഭക്തി ആർക്കും വേണ്ട. അല്ലേ? അതല്ലേ നല്ലത്? കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രൊഫഷണലിസം ടീച്ചേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. പാരന്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട് പ്രൊഫഷണലിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ബീങ് എ മാനേജ്മെന്റ് ഞാനും ശിക്ഷയും അബ്സല്യൂട്ട് പ്രൊഫഷണലിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അവിടെ മാത്രമേ ഇക്വിലിബ്രിയം സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. അല്ലേ? ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സെറ്റ് ആവുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അത് ക്ലിയർ ആവുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പാരന്റ്സുമായിട്ട് എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് സംസാരിക്കാം, ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻ എ പേഴ്സണൽ റിസർവൻസ്. ഒരു പേഴ്സണൽ റിസർവൻസ് ആവരുത്. നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുണ്ടാവേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ വളരേണ്ടത് ഇന്ത്യാന പബ്ലിക് സ്കൂളാണ്. അതാണ് ഈ സ്കൂളിന്റെ കൾച്ചർ. ഇവിടെ മുഖങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. ഞാനൊരു അധ്യാപികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹോൾ ടീം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് നെഗറ്റീവ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. അപ്പോഴാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്, അവർക്ക് തിരുത്താൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മൾ പറയാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആരും 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല. എല്ലാവരിലും നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി പറയുക. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. ഈ ഒരു ഫുൾ ടീമും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് സ്പെഷ്യലി തോന്നിയത്, നമ്മൾ എന്ത് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോൾ ടീമാണ് ഇന്ത്യാന ടീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആശംസകൾ. കുട്ടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് മെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു ലെവൽ വരെ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം കുട്ടികൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ല കുട്ടികൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് കുട്ടികളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഈ വേഷം ഇടുമ്പോഴോ, ഒരു അധ്യാപകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയുടെ വേഷം ഇടുമ്പോഴോ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾ നമ്മളിലേക്ക്, കുട്ടികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രമേ നമ്മളെ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അവർക്ക് കുട്ടികളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫർട്ടിനൊന്നും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവാനില്ല. നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജയിലിലല്ല, തുറന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും സ്വതന്ത്രമായി കളിക്കാനും ഒക്കെ വേണം. പക്ഷെ കളിയും ചിന്തയും എല്ലാം ഒരേ ലെവലിലാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാഡത്തിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ പാരന്റ്സിനോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കേണ്ട. വിഷമം നമുക്ക് മാത്രമാണ്, കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വിഷമവുമില്ല. ഇന്ന് സുനിലങ്കിള് ബസ് ഓടിക്കുന്ന സുനിലും 1 മാസം ലീവാണ്, സർജറി, പോസ്റ്റേറ്റ് സർജറി. പകരം സജി എന്നത് ഒരു ഡ്രൈവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരു ഡ്രൈവറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സൗമ്യക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബിന്ദുവിനോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആന്റിമാർക്കോ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന കരുതലിന്റെ റിസൾട്ട് ആണത്. അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്കൂൾ കൊടുക്കുന്ന വിഷയമാണത്. അപ്പൊ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും സേഫും സെക്യൂർ ആയിട്ട് സ്കൂളിലിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളാരും സംസാരിച്ചാണ് ഒരു കാര്യമില്ല പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ്. ഞാനൊരു 4 വർഷമായിട്ട് ഈ സ്കൂളിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടിയുടെ പഠനത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം എന്റെ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലല്ല. ആ ഒരു ഒറ്റ ഉറപ്പ് മതി എനിക്ക്. നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്വപ്നം, നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി, നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഭാവി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും താഴോട്ട് പോകില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഈ 4 വർഷം എന്റെ മോനോടെ പഠിച്ചെങ്കിൽ എനിക്കത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്കൂളിന്റെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സാറുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നെ പോലെ വേറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്, പാരന്റ്സ്, സ്കൂളിനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മികച്ച അധ്യാപിക തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ടീച്ചറിനെയാണ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടും ഇപ്പം പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്കൂളിന്റെ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് വേണ്ടിയും സ്കൂളിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് ആദരിക്കണം. അത് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഭവത്തോടു കൂടി ഞാൻ ടീച്ചറെ ഒന്ന് ആദരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല. കാരണം കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു, മോള് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ മോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവളിവിടെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ആവുമോ, കംഫർട്ട് ആവുമോ, ഒരുപാട് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യം പറയാം, സാറിന്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടപ്പോ നന്നായിട്ട് കോൺഫിഡന്റ്. കാര്യം എന്റെ മോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ അവള് ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം, സാറിന്റെ കുറെ കഴിവുകൾ ഈ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിനകത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാനായിരുന്നാലും സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നാലും നല്ല കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്പീച്ചായിരുന്നു. സാറിന്റെ കഴിവുകൾ മൊത്തം നമുക്കൊരു വ്യക്തി ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ ആൾ എത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ ആർജിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മൈൻഡില് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആ സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യം മനസ്സിലായി. സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്. എന്റെ 2 മക്കൾ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് അവരൊക്കെ. ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പഴയ പാരന്റ്സ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പുതിയ പാരന്റ്സുകളുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു സ്കൂൾ PTA നടത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. ഞാൻ കണ്ടു വന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും ആള് തന്നിച്ചെന്ന് പറയും, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയൂ. കാരണം അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടീച്ചർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർമാരെ വിളിച്ച് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് അല്ല ചെയർമാനെ വിളിച്ച് പറയും. പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേറെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഇടവരുത്താതെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ അത് പറയുന്നെങ്കിൽ അത് ഇവർക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ കുട്ടികൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതും ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്,
ഒരു കുട്ടി വളരുമ്പോഴോ, എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ കോണ്ടംപററി സൊസൈറ്റിയില്, ബീങ് എ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് ചെയർമാനായിട്ടല്ല, ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ 2 വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റും 2 ഇന്റലിജന്റ് കോഷ്യന്റും, അതായത് ഇക്യുവും ഐക്യു. ഈ ഐക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്കിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പം നഴ്സുമാരായവരും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയവരും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴോ ആ കുട്ടിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐക്യു സെൻട്രമാണ്. ആ ഐക്യു ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ചുറ്റുപാടുകളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ്ങുമാണ്. എന്നാൽ ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ് കുട്ടി വളർത്തുന്നത് അതിന്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും അവന് ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ്. വീട്ടില് അച്ഛനോട് സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന അമ്മയെയാണ് കുട്ടി കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയില് മുതിർന്നവരോടുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കരുതലിന്റെ കോഷ്യന്റ് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അമ്മ അച്ഛനോട് സ്നേഹമായാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടി കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലും കൃത്യമായി ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കണികകള് അവളുടെ സെർബ്രത്തിൽ സ്റ്റിക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മുടെ KG-യിൽ നിങ്ങൾ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട. ലെറ്റ് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈഫ് സ്കിൽസ്. അവർ ജീവിതത്തിന്റെ സ്കിൽസ് പഠിക്കട്ടെ. ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കട്ടെ. അമ്മ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അമ്മ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പഠിക്കട്ടെ, അല്ലേ? അമ്മ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് കൈ എഴുത്തണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ. അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കട്ടെ, ഉമ്മ കൊടുക്കട്ടെ. അതിനപ്പുറം എനിക്ക് രസകരമായ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഇളയ അനിയത്തിയുടെ കുട്ടി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോട് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തമാശയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഒരു ദിവസം ആ കുട്ടിയും ആ കുട്ടിയുടെ ഹസ്ബൻഡും റൂമിലിരിക്കുമ്പോഴോ വാതിലിൽ ചാരിയിരിക്കുന്നു. അവളുടെ ആ ഇന്ദു എന്ന് പറയുന്ന മോളുടെ KG പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ദോരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അമ്മ മേ ഗജിൻ, അച്ഛനും അമ്മയും ഇരിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് കുട്ടി കയറാനാണ്. ആ ഒരു ലൈഫ് സ്കിൽസ്, സെൻസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഇന്ത്യാന ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അതാണ് നമ്മളങ്ങനെ. മനസ്സിലായല്ലോ? താങ്ക് യു.